السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ دعا انشاءاللہ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں حاضر ہوئی ہوں اپنی ہدایت سیریز پارٹ 9 کو لے کے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا نزول قرآن کا مقصد، یعنی قرآن نازل ہونے کا مقصد۔ قرآن ایک کتاب ہے اور وہ مبارک کیوں کہی جاتی ہے، اس پہ میں نے روشنی ڈالی تھی، اس کے مطلب کو بتایا تھا، اور قصہ ایک بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے یقین کیا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی بھی 10 گنا ہوگی۔ یعنی اسی حوالے سے، قرآن کے نازل ہونے کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ اس کی کیا برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے بدلہ اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کا ایک حرف پڑھے، ایک حرف، صرف اللہ پڑھ دیے، کتابن پڑھ دیے، حاذا پڑھ لیے، ذالکا، مطلب ایسے، یہ اگزامپل کے طور پہ ایسے میں نے کہا، جیسا اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی بھی کیسی ہے، جس کی جو 10 گنا ہوگی، اور وہ ایک نیکی بھی 10 گنا اجر رکھتی ہوگی۔ یعنی اتنی پاورفل، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت اسٹرانگ دوا ہے، تو یہ نیکی بھی بہت اسٹرانگ ہے کہ ہم نے اگر قرآن کا ایک حرف پڑھا، ایک ورڈ پڑھا، تو ہمیں ایک نیکی مل گئی۔ ایک نیکی تو ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ لیے تو وہ بھی صدقہ ہو گیا، ایک نیکی ہو گئی۔ لیکن قرآن کا حرف پڑھا، ایک نیکی ملی، لیکن یہ ایک نیکی اتنی پاورفل ہے کہ وہ 10 گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا، ایک کے بدلے 10۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی الف ہم پڑھیں گے تب بھی ہمیں ایک نیکی مل گئی، پھر لام پڑھیں گے تو 2 نیکی۔ یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں، قرآن کی اکثر سورہ میں یہ شروع میں رہتے ہیں جو ورڈ، اس طرح سے ان کا کوئی معنی نہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ گرامر کی چیز ہے۔ تو الف لام میم، تو یہ 3 ورڈ ہیں، یہ 3 ورڈ ہم پڑھیں گے تو ہمیں 3 نیکی ملے گی، وہ بھی 3 نیکی کیسی، 3 گنا، یعنی 1 کا 10، 2 کا 20، 3 کا 30 گنا زیادہ۔ سوچئے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے۔ اور اب اسی سے متعلق کچھ غور و فکر کی باتیں کر لی جائیں۔ جیسے تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ آپ خزانے کی تلاش میں سمندری سفر پہ نکلے ہیں، یعنی آپ کو کوئی خزانے کی تلاش ہے، اور آپ سمندر کے سفر پہ نکل رہے ہیں، یعنی پانی کے سفر پہ، سمندری سفر پہ نکلے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ 4 چیزیں لے سکتے ہیں، یعنی اس سفر میں آپ اپنے ساتھ 4 چیزیں بس لے جا سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ نقشہ تو بھائی ضروری ہے کہیں جانے کے لیے، وہاں کا لوکیشن، کمپاس، روشنی اور رسی۔ اب تصور کیجئے، اب سوچئے کہ آپ کشتی میں سوار ہیں، اب آپ سمندری سفر پہ جا رہے ہیں، 4 چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے لی، نقشہ لے لیا، کمپاس لے لیا، روشنی لے لی، رسی لے لی، اور اب آپ سوچئے، اب آپ تصور کیجئے کہ کشتی میں سوار ہیں، اور خزانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور اس کشتی پہ، اس سمندری سفر پہ طے کر کے تلاش کرنے والا خزانہ جو ہے وہ کیا ہے؟
जन्नत है जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नक्शा और कंपास कुरान है। आपका नक्शा जो है और कंपास जो है वो क्या है? कुरान है। यानी हमारी ज़िंदगी से आया समझ में? हमारी ज़िंदगी जो है ये एक समुंदरी सफ़र हो गई, और कुरान जो है वो नक्शा जो, और आप हमारा नक्शा और कंपास जो, ये दोनों चीज़ हमारा कुरान हो गया, क्योंकि कुरान रहनुमाई करने के लिए तो नाजिल हुआ है, हमें रास्ता बताने के लिए ना। तो नक्शा और कंपास जो हो गया वो कुरान हो गया। अब आप सही कुरान है जो आपको सही सिमत दिखाता है, यानी रास्ता दिखाता है। आपकी टॉर्च भी कुरान ही है। आपकी रोशनी यानी आपकी टॉर्च जो रोशनी, तीसरी चीज़ जो रोशनी है वो टॉर्च है जो है वो भी कुरान ही है। नक्शा भी कुरान है, कंपास भी कुरान है, रोशनी भी कुरान है। जो अंधेरे में आपकी मदद करती है, यानी अंधेरे से मतलब समझ में आया कि अंधेरा उसको रास्ता समझने की, रास्ता बताने की, रास्ता का नक्शा, रास्ता का लोकेशन क्या है, और उसमें रास्ता नज़र कैसे आएगा हमको, ये इन तीनों चीज़ का ये क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ आपके कुरान में है। और वही कुरान जो है वही आपकी रस्सी भी है, और वही कुरान आपकी रस्सी भी है जिसको मुश्किल वक्त में आप पकड़कर जान बचा सकते हैं। और कुरान ही है कि जो मुश्किल वक्त में आप उसको पकड़ के अपनी जान बचा सकते हैं। अब इसमें जान बचाने से मुराद ये हो गया कि जैसे अब इसमें गौर करना है हमें, इस बात से हमें, जैसे नहीं मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, आप उस तरह से इसको समझिए कि इसमें हमें ये गौर फिक्र करना है कि हम एक समुद्री हम दुनिया में आए, हम एक समुद्री सफ़र में हैं। हम एक समुद्री सफ़र में हैं, और एक समुद्री सफ़र में 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी? नक्शा, कंपास, रोशनी, रस्सी। और इस सफ़र में जो है तो ये चारों चीज़ हमें किस में है? क्या है हमारी इस सफ़र की चारों चीज़ें? कुरान। एक कुरान से ही हमें ये चारों ज़रूरत पूरी होंगी। नक्शा भी उसी से पता चलेगा, यानी हमें रास्ता, लोकेशन भी उसी से पता चलेगी, कंपास उसका मेज़रमेंट वो भी हमको उसी से पता चलेगा, और रोशनी जो टॉर्च है वो भी हमें उसी से पता चलेगी, कुरान से। और अगर हम भटक गए, अगर हम गिरने लगे, तो रस्सी जो हमें पकड़ के हमें जो थामेंगे वो रस्सी भी हमें कुरान में ही मिलेगी। तो यही सारी बातें हैं। कुरान को नाजिल करने का मकसद यही है कि वो हमें हर तरह से रहनुमाई करे, समझ में आया? शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आया होगा। और फिर मेरे बोलने में, मेरे समझाने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट में इस्लाह करके ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे गलत बोल दिया, गलत बयानी कर दी, या कुछ भी जो आपको अगर अच्छा लगे, तो अगर आप कहेंगे हाँ ठीक है तो वो भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन गलती को आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी भी इस्लाह हो जाए। देखिए, कुरान हमें कहता है पढ़ो और पढ़ाओ। तुम एक आयत पढ़ लो, एक आयत समझ लो, तो वो एक आयत तुम दूसरे को भी बता दो कि ये देखो इस आयत में ये मकसद है, ये बात है, ये बताया गया है। इंशाल्लाह अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह फिर पार्ट 10 के साथ बहुत जल्द हाज़िरी होगी। ये हिदायत पार्ट 9 की सीरीज़ है। अल्लाह हाफिज़।